یہ ڈگری کالج کے جو ٹیچرز ہیں یہ بڑے لوگ ہیں، بس اتنا کہوں گا، بہت بڑے لوگ ہیں. اور میں نے تجربات کیے، مختلف تجربات میں نے کیے، چونکہ میرے بچے اور بھی تھے، تو ماشاءاللہ یہاں میں نے انتخاب کیا اسی بنیاد پہ. تو میں نے دیکھا کہ ہر حوالے سے بہتری آئی، اور جس انداز سے، منظم انداز سے جناب پرنسپل اور ادارہ اعضاء کے سٹاف نے یہ جو جی ٹی ایس کے معاملات تھے، ویکلی ٹیسٹ تھے یا منتھلی ٹیسٹ تھے، ان کو بر وقت کرنا اور نمبر اندازی کرنا اور والدین کے ساتھ رابطے میں رہنا، اور ان کو ہجیرہ ٹی وی کے چینل سے یہ بات ایک ذمہ دار والد کی حیثیت سے صاحب کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے پرنسپل صاحب اور انتہائی قابل عزت پروفیسر صاحبان نے اس ماڈل کلاس کو لے کے چلے اور جس سٹیج پہ پہنچایا، وہ میں نے ساری چیزیں اپنی نظروں کے سامنے دیکھی، اور وہ ساری چیزیں میرے دل و دماغ کے اوپر نقش ہیں. تو میں عوام علاقہ ہجیرہ سے یہ اپیل کروں گا کہ یہ ایک بہترین ادارہ ہے، انتہائی انرجیٹک پروفیسرز یہاں موجود ہیں، اور سب سے پہلی جو بات ہوتی ہے کہ جو سربراہ ادارہ کسی ادارے کو اوپر لے جانے میں بھرپور رول پلے کرتا ہے، تو لطیف صاحب میں اس طرح کی ہر خوبی موجود ہے. وہ بچوں کے لیے ہر طرح کی ایکٹیویٹیز مینیج کرتے ہیں، اور اس طرح کی جو پرنسپلز ہیں کسی ادارے کو خال خال نصیب ہوتے ہیں. تو یہ ایک غنیمت ہے، موقع کو غنیمت جانتے ہوئے والدین اپنے بچوں کو گورنمنٹ سیکٹر میں بھیجیں اور وہ بہترین نتائج حاصل کریں. یہ ادارہ ان کا ادارہ ہے. آنے والا جو وقت ہے اس میں بھی انشاءاللہ ہم بہت ہی اچھے طریقے سے ایف ایس سی کی جو کلاسز ہیں وہ چلائیں گے، اور اسی طرح ہم منتھلی ٹیسٹ، پی ٹی ایم، لہٰذا ہم دعوت دیتے ہیں جو بھی لوگ ہیں کہ وہ گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج ہجیرہ میں آئیں اور وہ دیکھیں کہ کس طرح ہم کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ وہ مطمئن ہوں گے. بہت ہی گزارش ہے آپ کے اس پلیٹ فارم سے، والدین سے میری گزارش ہے کہ چونکہ ابھی ریسنٹلی میٹرک کا ایگزام ہوا ہے، بچے جو ہے وہ انٹر میں جنہوں نے ایڈمیشن لینا ہے، ہماری یہاں پہ رجسٹریشن جاری ہے، فری کلاس ہے، یہ مائنڈ میں رکھیے گا. اور یہ پری ایف ایس سی کی ہماری کلاس ہے، اور یہ پورا سال یہ بالکل الگ کلاس چلے گی، اور یہ باقی بچوں سے کافی سارے ایڈوانس ہوں گے یہ بچے. پیرنٹ سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں، یہ طلبہ طالبات ان کے ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں، تو آپ کو ہچکچاہٹ نہیں ہونا چاہیے. جب آج یہ مہنگائی کا دور ہے، آپ لوگ آٹے کی وجہ سے، دیگر اشیاء خورونوش کی وجہ سے اتنے پریشان ہیں، تو ڈگری کالج جب آپ کو یہ فری ساری سہولتیں مہیا کر رہا ہے، اتنا وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو بچوں کی جو پرسنالٹی گرومنگ ہوتی ہے اس پہ بھی فوکس کرتے ہیں. تو الحمدللہ اس میں ہم نے وہ بھی کیا ہے. اور نہ صرف ان کے ساتھ کیا، پورے کالج میں ہماری کیا ہوتی ہے، ایک نظر ہوتی ہے، ایک کیا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ کیا کریں کہ ان کی کریکٹر بلڈنگ کے جو اسپیکٹس ہوتے ہیں اس پہ بھی ہم توجہ دیں. تو دیگر اس کے علاوہ جو ہمارے ہاں جی، سب سے پہلے تو میں ان جتنے بھی اساتذہ کرام ہیں اور پرنسپل صاحب ہیں، ان کا میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے جو ہے وہ ہمیں بالکل یعنی کہ ایک گورنمنٹ سیکٹر میں اتنا بہترین ماحول فراہم کیا، اور اس سسٹم سے اور بالخصوص ان کا جو ایجوکیشن کا معیار ہے اس سے ہم بالکل سیٹسفائی ہیں. اور جتنے بھی باقی لوگ دیکھنے والے ہیں ان سے ہم یہ کہیں گے کہ آپ یہاں پر آئیں، پہلے آ کے سارا ماحول چیک کریں، ریزلٹس وغیرہ چیک کریں، اس کے بعد ضرور جو ہے وہ اس سیکٹر کا انتخاب کریں. سر ادھر بہت ہی محنت کی جاتی ہے، ہم پر اساتذہ کرم بہت محنتی ہیں. اس کے علاوہ یہاں پر جو ٹیسٹ ہوتے تھے ان کی وجہ سے بہت ہماری تیاری جو ہے وہ بہت بہتر ہوئی ہے. اور میری تمام طلباء جو میٹرک کا جنہوں نے امتحان دیا ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے روشن مستقبل کے لیے ضرور گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج ہجیرہ کا انتخاب کریں. صحیح ہے، بالکل. ناظرین، ہماری اس پلیٹ فارم سے بھی آپ سے گزارش ہے کہ ضرور سرکاری تعلیمی اداروں پر بھی اعتماد کیجیے. آپ بچے آپ کے سامنے خود اپنے ذاتی تاثرات دے رہے ہیں. ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں ڈگری کالج ہجیرہ میں. آج ڈگری کالج ہجیرہ میں ماڈل کلاس اپنے اختتام کو پہنچی. 5 سیشن پر مشتمل ان کا جی ٹی ایس آغاز کیا گیا تھا. اس کا آج اس کے نتائج کا اعلان کیا گیا. بچوں میں انعامات تقسیم ہوئے، پیرنٹس کی موجودگی میں یہ انعامات تقسیم ہوئے. یہاں پر پیرنٹس نے بھی شرکت کی. میرے ساتھ کچھ پیرنٹس موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے. سر، فرسٹ آف آل آپ یہاں آئے، پورے سسٹم کو مانیٹر کیا، کتنے مطمئن ہیں آپ ڈگری کالج کے اس پورے سسٹم سے، اور کتنا آپ کو اپنے بچے سے اپڈیٹ رکھا گیا اور اس کی کارکردگی سے اپڈیٹ رکھا گیا؟ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. الحمدللہ جی،
अस्सलाम आपने अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे इस सेशन के दौरान जो है वो इंतहाई मुतमईन रहा और मैंने तजर्बात किए, मुख्तलिफ़ तजर्बात मैंने किए, चूँकि मेरे बच्चे और भी थे, तो माशाअल्लाह यहाँ मैंने इंतखाब किया उसी बुनियाद पे, तो मैंने देखा कि हर वाले से बेहतरी आई और जिस अंदाज से, मुनज़्ज़म अंदाज से जनाब प्रिंसिपल और अदारा अज़ा के स्टाफ ने ये जो GTS के मामला थे, वीकली टेस्ट थे या मंथली टेस्ट थे, उनको बर वक्त करना और नंबर अंदाज़ी करना और वालदैन के साथ राब्ते में रहना और उनको बाकायदा जो है वो बच्चों की प्रोग्रेस जो है वो बाकायदा पहुँचाना, ये मैं समझता हूँ कि इंतहाई काबिले इत्मीनान है, इत्मीनान बख्श है। और इसके ऊपर मैं बाकायदा स्टाफ और जनाब प्रिंसिपल साहब को काबिले इस अमल को काबिल इस्ताइश समझ रहा हूँ और काबिल यानी मैं तहसीन पेश करता हूँ उनके इस अमल के हवाले से और बाकायदा मैं बहुत मुतमईन हूँ इनके इस काम से जो इन्होंने जो है वो इस दौरानिए में किया है। तो बाकी भी मेरा ये पैगाम है कि माशाअल्लाह अगर इस तरह का काम यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर मौजूद है तो पेरेंट्स को इससे ज़रूर मुस्तफ़ीद होना चाहिए। मेरा तो यही पैगाम है आवाम के लिए, पब्लिक के लिए। जी जी थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल जिस तरह मसूद साहब ने जिक्र भी किया कि इस सरकारी अदारों पर आवाम को एतमाद करना होगा और अपने बच्चों को सरकारी अदारों की तरफ भेजना होगा जहाँ पर क्वालिफाइड स्टाफ मौजूद है। PSC पास करके मुश्किल मराहिल से गुजर कर यहाँ पर स्टाफ पहुँचते हैं, वालिदैन को ज़रूर एतमाद करना होगा। थैंक यू सर। आपने डिग्री कॉलेज के इस पूरे सिस्टम को देखा, आपने एतमाद करते हुए अपने बच्चे को डिग्री कॉलेज में दाखिला लेकर दिया, कितना मुतमईन है, क्या समझते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं फर्स्ट टाइम नहीं आ रहा हूँ, मैं इससे पहले भी पेरेंट्स मीटिंग अटेंड की है। इन शॉर्ट लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, इतना कहूँगा कि ये डिग्री कॉलेज के जो टीचर्स हैं ये बड़े लोग हैं, बस इतना कहूँगा, बहुत बड़े लोग हैं। और पेरेंट्स से, बच्चों से ये गुजारिश करूँगा कि हमने तो प्राइवेट सेक्टर वालों को जो है ना अजीरे के बहुत बड़े सरमायादार तो बना दिए हैं, लेकिन उनसे हम कुछ हासिल नहीं कर सके। जो रॉ मटेरियल हम प्राइवेट सेक्टर में भेज रहे हैं, अल्लाह करे कि वो अगर सरकारी सेक्टर में बिलखसूस ये सरदार लतीफ़ की मौजूदगी में और ये प्रोफेसर शाहिद और ये प्रोफेसर इश्तियाक साहब वगैरह पूरी टीम कह रहा है, मैंने पहले कह दिया है कि लफ्ज़ जो सबसे छोटा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत बड़े लोग हैं। डिग्री कॉलेज के जो टीचर हैं बहुत बड़े लोग हैं, बस इतना कहूँगा। मेरे ख्याल इसको काफ़ी समझें, यहाँ ऐसा माहौल मैंने कहीं नहीं देखा है। मैं खुद डिग्री कॉलेज से FSC की है मैंने, उसके बाद मैं इस्लामाबाद उस वक्त 82 में देख लें, मैं बड़े अच्छे अच्छे कॉलेज में गया हूँ, लेकिन जो माहौल मुझे यहाँ मैसर है वहाँ कहीं मैसर नहीं आया और फी ज़माना ये आइडियल दर्स गया जी। थैंक यू सर, अपने तासरात का इज़हार कर रहे थे, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, मैं अब्दुल गफ्फार अजीरा TV के साथ डिग्री कॉलेज अजीरा में मौजूद हूँ। आज GTS का नताइज का आगाज़ किया गया था, नताइज सुनाए गए थे। मेरे साथ वो बच्चे मौजूद हैं जिन्होंने इस GTS में परफॉर्म किया। ये मॉडल सेक्शन है, फर्स्ट ईयर की मॉडल सेक्शन है। इन बच्चों से इनके तासरात लेंगे। बेटा, डिग्री कॉलेज का आप हिस्सा हैं, डिग्री कॉलेज की तालीम से कितना मुतमईन है, इस हवाले से बताइए। जी, सबसे पहले तो मैं इन जितने भी उस्ताद कराम हैं और प्रिंसिपल साहब हैं, इनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इन्होंने जो है वो हमें बिल्कुल यानी कि एक गवर्नमेंट सेक्टर में इतना बेहतरीन माहौल फराम किया और इस सिस्टम से और बिलखसूस इनका जो एजुकेशन का मेयार है उससे हम बिल्कुल सेटिस्फाई हैं। और जितने भी बाकी लोग देखने वाले हैं उनसे हम ये कहेंगे कि आप यहाँ पर आएँ, पहले आके सारा माहौल चेक करें, रिज़ल्ट्स वगैरह चेक करें, उसके बाद ज़रूर जो है वो इस सेक्टर का इंतखाब करें। एक और स्टूडेंट मेरे साथ मौजूद हैं। बेटा, बताइएगा कितना मुतमईन है आप अपने कॉलेज से इस बारे? जी बिल्कुल मुतमईन हूँ मैं। यहाँ पर हमारे असातिज़ा ने हमारे साथ बहुत मेहनत की है। लम्हा ब लम्हा हमारे घर वालों को हमारे नताइज वो भेजते रहे व्हाट्सएप पर और क्लास टेस्ट होते रहे, मंथली टेस्ट, उसके बाद GTS हाफ बुक टेस्ट हुआ और फुल बुक टेस्ट। अब बिल्कुल खुशाइन बात है कि तलबा से बाकायदा टेस्ट लिए गए, GTS का आगाज़ किया गया, आज उसके नताइज का आगाज़ था। बेटा, आपने परफॉर्म किया, पोजीशन भी ली, क्या कहना चाहें? जी, हमारे साथ बहुत मेहनत की, शुरू से ही हमारे साथ मंथली टेस्ट लिए गए हमारे और उसके बाद वीकली टेस्ट भी होते रहे। अब GTS की वजह से हमारी पोजीशंस आगे बढ़ती जा रही हैं और प्री बोर्ड भी हो रहा है। जी बिल्कुल। नाज़रीन, किसी भी स्कूल कॉलेज में जो टेस्ट की स्कीम है ये बहुत अहम होती है। यहाँ पर और भी बच्चे मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। बेटा, बताइएगा कितना मुतमईन है आप डिग्री कॉलेज की तालीम से और क्या सीखा आपने इस वाले से? सर, इधर बहुत ही मेहनत
محنت کی جاتی ہے, ہم پر اساتذہ کرام بہت محنتی ہیں. اس کے علاوہ یہاں پر جو ٹیسٹ ہوتے تھے ان کی وجہ سے بہت ہماری تیاری جو ہے وہ بہت بہتر ہوئی ہے. اور میری تمام طلباء جو میٹرک کا جنہوں نے امتحان دیا ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے روشن مستقبل کے لیے ضرور گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج جیرا کا انتخاب کریں. صحیح ہے, بالکل. ناظرین, ہماری اس پلیٹ فارم سے بھی آپ سے گزارش ہے کہ ضرور سرکاری تعلیمی اداروں پر بھی اعتماد کیجیے. آپ بچے آپ کے سامنے خود اپنے ذاتی تاثرات دے رہے ہیں اور آپ تک جنون بات بتائیے. جی, ہمارے ساتھ اس GTS میں بہت زیادہ محنت کی گئی ہے اور انشاءاللہ ہمارے بہت اچھے مارکس آئیں گے. اچھا, آپ ڈگری کالج اور اپنے اس پورے کالج کے حوالے سے کچھ بتانا چاہیں, تاثرات کا اظہار کرنا چاہیں؟ Alhamdulillah sir, I am 100% satisfied from this college. I request to all friends that take admission in Government Boys Degree College for their bright future. بیٹا, آپ بھی بتائیے گا کہ جو آپ سے ٹیسٹ سیریز کا آغاز کیا گیا, کتنا فائدہ ہوا آپ کو اس کا اور کیا سجیسٹ کریں گے باقی؟ سر, ادھر بہت ہی اچھی محنت کی جا رہی ہے, ہمارے ٹیسٹ بھی ہوئے ہیں اور بہت جو ہے نا ادھر محنت کی جا رہی ہے, تو مجھے یقین ہے کہ میرے اچھے مارکس آ جائیں گے. بیٹا, آپ ڈگری کالج کا حصہ رہے ہیں, پورا سال پڑھتے رہے ہیں, کتنا آپ نے سیکھا, کتنا ڈگری کالج سے مطمئن ہے, بتائیے گا. سر, ہمیں یہاں آر ٹیچر نے بہت موٹیویٹ کیا, پڑھائی کے ساتھ ہماری اخلاقی تربیت بھی کی. آر ٹیچر میٹرک و انٹرمیڈیٹ امتحانات سے فارغ طلباء اور دیگر افراد کے لیے کمپیوٹر سیکھنے کا سنہری موقع. محمدن کمپیوٹر اکیڈمی ہجیرہ میں جدید IT تعلیم کا واحد مرکز. مندرجہ ذیل کورسز محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں. کمپیوٹر بیسک, کمپیوٹر پروفیشنل, آفس آٹومیشن, گرافک ڈیزائننگ, ویب ڈیزائننگ ود ڈیولپمنٹ, ویڈیو ایڈیٹنگ, فری لانسنگ, انگلش اردو ٹائپنگ و کمپوزنگ. خصوصیات: 100% پریکٹیکل کلاسز, ہر طالب علم پر انفرادی توجہ, انتہائی معقول فیس, مائکروسافٹ سرٹیفائڈ اساتذہ کی زیر نگرانی, مارننگ و ایوننگ کلاسز. ہمارا مقصد کمپیوٹر لٹریسی کو پروموٹ کرنا, کیونکہ کمپیوٹر سے آگاہی آج وقت کی ضرورت ہے. اب تک 3 بیچز کامیابی کے ساتھ مختلف کورسز مکمل کر چکے ہیں. ایڈریس: محمدن سائنس کالج بوائز کیمپس ہجیرہ. برائے رابطہ 0340 0820009. اخلاقی تربیت بھی کی. آر ٹیچر نے ہمیں 10 کے پیریڈ میں ہماری تربیت کی اور ہم بہت مطمئن ہیں اس کالج سے. آپ بھی بتائیے گا کتنا مطمئن ہے ڈگری کالج کے اس پورے سسٹم سے, اور اپنے جو ٹیسٹ ہوئے ہیں ان سے کتنا مطمئن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کالج میں جو بھی کام ہوا ہے اپنے ٹائم پہ ہوا ہے. ہمارے GTS ہوئے ہیں, ان میں بھی ہمیں بہت اچھے چیزیں سیکھنے کو ملی ہیں اور انشاءاللہ بورڈ میں اچھے رزلٹ آئیں گے. آپ نے پوزیشن بھی لی ہے, کیا کہنا چاہیں گے؟ اور ہم امید رکھیں کہ آپ بورڈ میں بھی ایک اچھا رزلٹ دیں گے, ڈگری کالج کا نام روشن کریں گے. انشاءاللہ آگے اور محنت کریں گے. بیسٹ وشز جی. آپ بھی بتائیے گا کتنا مطمئن ہے ڈگری کالج سے, اور جو ٹیسٹ ہوئے ہیں ان سے کتنا مطمئن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر, میں اس کالج سے بہت مطمئن ہوں. ہمارے ہر ٹائم پہ ٹیسٹ ہوتے رہے اور ان کے گھر ہمارے گھر ان کے رزلٹ بھی بھیج دیے جاتے گئے, اور مجھے یقین ہے کہ ان ٹیسٹوں کی وجہ سے ہماری بہت اچھی تیاری ہوئی ہے اور ہمارے بورڈ میں بھی اچھے نتائج آئیں گے. جی بالکل ناظرین, جس طرح دیکھا اسٹوڈنٹس نے بات کی. جی بالکل ناظرین, آپ نے دیکھا اور سنا, یہ اسٹوڈنٹس کے تاثرات تھے. انہوں نے اپنے تاثرات آپ تک پہنچائے. یقیناً آپ کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہوگا. بچوں نے جو پڑھا, جو سیکھا, وہ آپ تک پہنچایا. تھینک یو ویری مچ. آج آپ کے بیٹے کی پہلی پوزیشن ہے ڈگری کالج کے اس پورے سسٹم کے حوالے سے, کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس پر جو محسوس کی بات تو ظاہر ہے, جب کوئی محنت کرتا ہے یا رزلٹ آتا ہے تو ظاہر والدین تو اس سے زیادہ احساسہ ہوتے ہیں بچے ان کے, تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہے. لیکن مجھے بچے سے زیادہ یہ جو کالج کا سٹاف ہے اس پر یہ بہت محنتی لوگ, اور انہوں نے جو بات کی ہے اس کو پورا کیا ہے, اور بہت بہترین ان کے بچوں کی رہنمائی کی ہے. موٹیویشن بہت اچھی تھی ان کی, اور مجھے کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی ہے بچے کو, اور وہ خود 10-12 گھنٹے تک وہ پڑھتا رہا ہے. سر, آپ بھی بتائیے گا کیا کہنا چاہیں گے؟ ڈگری کالج میں آج بچوں کو فرسٹ ایئر ماڈل سیکشن کو مکمل کیا گیا, آج ان کی GTS ٹیسٹ کا رزلٹ تھا, کچھ حوالے سے کیا کہیں؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
सर दौरान साल अदारा की प्रोग्रेस बहुत बेहतरीन है। मैं बतौर पेरेंट अप्रिशिएट करता हूँ मुकम्मल कमिटमेंट के साथ और एक रेगुलर अंदाज में। मैं ख़ुद टीचर हूँ, यानी मैं ये समझता हूँ कि शायद मैं भी जिस अदारा में हूँ शायद इस हद तक मैनेज ना कर सकें, और ख़ुसूसन अदारा के प्रिंसिपल और इस क्लास के कोऑर्डिनेटर मोहतरम शाहिद साहब, इनको मैं दिल के था कर इनसे शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि अदारा बॉयज़ डिग्री कॉलेज में बहुत बेहतरीन अंदाज में तदरीस हो रही है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। नाज़रीन, आपने स्टूडेंट्स के तासरात भी जाने, पेरेंट्स थे उनके तासरात भी जाने, टीचर ने भी बात की। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ डिग्री कॉलेज के उस्ताद मौजूद हैं। इन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, मॉडल क्लासेस का आगाज़ किया। आज अपनी पहली मॉडल क्लास यानी फ़र्स्ट ईयर को इख्तिताम की जानब लेकर जा रहे हैं। आज उसके जो GTS था उसके नताइज का आगाज़ हुआ। असगर सादक साहब मौजूद हैं, शोबा उर्दू से इनका ताल्लुक़ है। सर, पहले तो आप इसलिए खराज तहसीन के मुस्तहिक़ हैं कि आपने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया, जीरा की आवाम के लिए सरकारी इदारों में इस तरह की फैसिलिटी दी। मुश्किल तो हुआ होगा आपको इस तरह का एक इंतज़ाम करना बच्चों के लिए, क्या कहना चाहेंगे हमारे नाज़रीन पर? इंशाअल्लाह जी, हमारे पास वो तमाम सहूलतें तो मैसर थी, सभी कुछ था, लेकिन एक विल की ज़रूरत थी। तो प्रिंसिपल लतीफ़ साहब के आने से हमें वो विल भी मिली, तो हमने उसको कर दिखाया। तो ये फ़ैसला तो आने वाला वक्त करेगा, लोग करेंगे, आवाम करेंगे, आप लोग करेंगे। गुज़श्ता बरस भी हमने बोर्ड में 2 पोजीशंस ली हैं, तो इस साल भी जब हमने ये पहली FSC की जो मॉडल क्लास लगाई है, चाहे जाए कि हम पूरा साल मसाइब व आलाम का शिकार रहे सिलेबस की वजह से, कभी नया सिलेबस कभी पुराना सिलेबस, लेकिन इसके बावजूद हमने इन बच्चों को थोड़ी छुट्टियां दे के बहुत कम वक्त में, कभी हमने इनके ऊपर ये असर नहीं होने दिया कि कोई टीचर आपका उसका तबादला हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो हमारी मैनेजमेंट ने, हमारे प्रिंसिपल साहब ने इनके लिए मुतबादल टीचर्स का बंदोबस्त किया। इनकी पढ़ाई को, सिर्फ इनकी पढ़ाई को नहीं बल्कि जो भी शोबा था, जो भी सब्जेक्ट था, चाहे वो BS के बच्चे बच्चियाँ थे, चाहे वो कॉमर्स के थे, आर्ट्स के थे या साइंसेस के थे, कभी किसी की पढ़ाई को ज़ाया नहीं होने दिया। तो मैं पेरेंट्स से ये गुजारिश करूंगा कि हमारे रिजल्ट्स आपके सामने हैं, ये तलबा तालिबात इनके रिजल्ट्स आपके सामने हैं, तो अब आपको हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। जब आज ये महंगाई का दौर है, आप लोग आटे की वजह से, दीगर अशिया हुरनोश की वजह से इतने परेशान हैं, तो डिग्री कॉलेज जब आपको ये फ्री सारी सहूलतें मुहैया कर रहा है, इतना खूबसूरत ग्राउंड है, लाइब्रेरी है, लैब्स हैं, और फिर PSC करके यानी छांटे हुए लोग आपकी खिदमत के लिए यहाँ मौजूद हैं, तो फिर मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के अंदर हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। आप आएँ, हम पे एतमाद करें और इस इदारे का इंतखाब करें। थैंक यू जी। बिल्कुल नाजरीन, आपसे मेरी तरफ से भी गुजारिश है, अजीरा TV की तरफ से भी गुजारिश है, डिग्री कॉलेज का इंतखाब कीजिए। और नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर शाहिद साहब, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, शोबा फ़िज़िक्स से इनका ताल्लुक़ है। बड़ी ग्रां कदर खिदमात हैं इनकी। जो मॉडल क्लास है आज जो इख्तिताम को पहुँची, आज उसकी क्लासेस ख़त्म हुई, आज GTS के नताइज का भी ऐलान किया गया। इनसे हम जानेंगे अगली पॉलिसी के हवाले से, अगली दाखिला पॉलिसी के हवाले से, और जो साल जो इन्होंने कंप्लीट किया है, जो मुकम्मल किया है, इसमें जो निज़ाम तालीम रहा है, इस हवाले से। शाहिद साहब, सबसे पहले तो आप मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि डिग्री कॉलेज ने आप डिग्री कॉलेज के अंदर आपने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया, मॉडल क्लास का आगाज़ किया और बहुत ही उम्दगी के साथ टेस्ट लेने के बाद आज नताइज का ऐलान किया। क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया गफ़ार साहब। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि पूरे साल के दौरान हमने बहुत ही मेहनत के साथ जो शेड्यूल हमने पहले दिन तरतीब दिया था उसके मुताबिक 100% उसके ऊपर हमने अमल किया, और बच्चों के हर हफ्ते में जो टेस्ट होते थे, फिर महीने में जो टेस्ट होते थे, और फिर उनके नताइज PTM वालदेन को हर हवाले से हमने अपडेट रखा और वालदेन को इन्वॉल्व रखा, और किसी बच्चे को हमने इधर उधर भटकने नहीं दिया और उनको हमेशा कोशिश की कि उनको मोटिवेट किया जाए। फिर जो स्पेशली जो लास्ट 1.5 महीने से GTS जारी थी, आज उसका जो फाइनल अकोमुलेटिव रिज़ल्ट हुआ है, इसमें हमने देखा कि बच्चों को हमने बहुत अच्छी तरह इंगेज किया और बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी हुई। आने वाला जो वक्त है उसमें भी इंशाअल्लाह हम बहुत ही अच्छे तरीके से FSC की जो क्लासेस हैं वो चलाएँगे, और इसी तरह हम मंथली टेस्ट PTM, लिहाजा हम दावत देते हैं जो भी लोग हैं कि वो गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज अजीरा में आएँ और वो देखें कि किस तरह हम काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह वो मुतमईन होंगे। बहुत शुक्रिया सर।
थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। इस तरह शाहिद साहब ने कम्प्रीहेंसिवली सारी बात आपके सामने रखी। प्रोफेसर इश्तियाक साहब भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, शोबा कंप्यूटर से इनका ताल्लुक है। इनकी भी बड़ी ग्रां कदर खिदमात हैं इस पूरे सिस्टम को कामयाब करने में। सर, नाजरीन तक अपना अगला प्लान रखिएगा कि किस तरह से आप। बिल्कुल जी गफ़ार भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चूँकि ये बातें तो सारी हो चुकी हैं कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन ये मैं इस बात पे ज़रूर ये एक रखूँगा कि हम करना क्या चाहते हैं आगे, या हमारा मकसद क्या है। तो बेसिकली हम ये जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट सेक्टर पे, उसको हम मिनिमाइज़ करना चाहते हैं, और हम पूरी एफ़र्ट्स के साथ और पूरे लगन के साथ इसमें कोशां हैं। और यही गुजारिश है आपके इस प्लेटफार्म से, वालदेन से मेरी गुजारिश है कि चूँकि अभी रिसेंटली मैट्रिक का एग्ज़ाम हुआ है, बच्चे जो है वो इंटर में जिन्होंने एडमिशन लेना है, हमारी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जारी है। फ्री क्लास है, ये माइंड में रखिएगा। और ये प्री FSC की हमारी क्लास है, और ये पूरा साल ये बिल्कुल अलग क्लास चलेगी, और ये बाकी बच्चों से काफ़ी सारे एडवांस होंगे ये बच्चे। तो हमारी गुजारिश है कि आइए इस फ्री क्लास का और इस एडवांस क्लास का हिस्सा बनिए। बहुत शुक्रिया सर। जी बिल्कुल नाजरीन, हम अपने नाजरीन को, केबल टीवी के नाजरीन को, सोशल मीडिया के नाजरीन, तो जिन तक ये पैगाम पहुंच रहा है, और उनसे गुजारिश करेंगे ज़रूर एक बार विज़िट करें, डिग्री कॉलेज में आएँ, देखें, सिस्टम को चेक करें। अगर आप मुतमईन हैं तो ज़रूर यहाँ पर अपने बच्चे के मुस्तकबिल को संवारने के लिए उसको एडमिशन लेकर दें। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिग्री कॉलेज हजीरा में, और यहाँ पर आज PTM का आगाज़ किया गया था। बहुत सारे शुरका ने शिरकत की यहाँ पर। डिग्री कॉलेज गर्ल्स डिग्री कॉलेज मंडहोल के प्रिंसिपल प्रोफेसर रईस साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, डिग्री कॉलेज हजीरा से बड़ा लंबा अरसा ये मुंसलिक रहे। तैयब अकरम ने पोजीशन ली इन्हीं की काविशों की वजह से 2019 में, और ये इनका एक उसमें हाथ रहा, उस पोजीशन में हाथ रहा। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ आए, आपको हम यहाँ पर खुश आमदीद कहते हैं, हजीरा टीवी की तरफ से भी खुश आमदीद कहते हैं। यहाँ पर आज आपने इस तकरीब को देखा, जो मॉडल क्लास थी, मॉडल सेक्शन थी, ये आज पाया तकमील को पहुँची। बच्चों ने इनामात भी लिए GTS में बेहतर कारकर्दगी दिखाने पर। तो इस पूरे सिस्टम के हवाले से जो साल मुकम्मल किया, एक मुनफरिद किस्म का साल, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हजीरा टीवी का बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया ताकि मैं इस सारी सूरत हाल पर सैर असल तबसरा कर सकूँ। अदारा हाजा में राकम तकरीबन 16-17 साल की सर्विस है, और सर्विस के आखिरी साल में मुझे 2 तालिब इल्मों से वास्ता पड़ा, एक तैयब अकरम और उमर रफ़ीक। जब एक जनरल स्टाफ मीटिंग थी तो लतीफ़ साहब नए प्रिंसिपल थे। मीटिंग के दौरान चूँकि दोनों स्टूडेंट्स को पढ़ाने का इत्तेफाक हुआ, एक को मैथमेटिक्स और एक को बिजनेस मैथमेटिक्स, हर 2 अतबार से दोनों की सलाहियतों से मैं आगाह था। तो मैं बरमला स्टाफ मीटिंग में 1 साल पहले लतीफ़ साहब से ये बात कह दी कि आपकी मदद, आपका तावन चाहिए, और ये 2 तालिब इल्म इस अदारे का नाम रोशन करेंगे। और वाकई स्टाफ ने भरपूर मेहनत की, और ख़ुसूसन लतीफ़ साहब ने भरपूर रोल प्ले किया। बच्चों को किताबें, बच्चों को जेब खर्च अपने ज़ाती पॉकेट से देते रहे, और उनको इस तरतीब से उनके टेस्ट रखवाए कि आज वो बच्चे इस कॉलेज का नाम रोशन करने में कामयाब हो गए। और बोर्ड में दोनों की, एक की कॉमर्स ग्रुप में और एक की कंप्यूटर साइंस ग्रुप में तीसरी पोजीशन थी। जिन स्टूडेंट्स को मैं इन दोनों को पढ़ा रहा था, इनमें मैथमेटिक्स के 100% मार्क्स थे, और जिसके बायस इनको पोजीशन हासिल करने में बड़ी आसानी रही। तो मैं अवाम इलाका हजीरा से ये अपील करूँगा कि ये एक बेहतरीन अदारा है, इंतहाई एनर्जेटिक प्रोफेसर्स यहाँ मौजूद हैं, और सबसे पहले जो बात होती है कि जो सरबरा अदारा किसी अदारे को ऊपर ले जाने में भरपूर रोल प्ले करता है, तो लतीफ़ साहब में इस तरह की हर खूबी मौजूद है। वो बच्चों के लिए हर तरह की एक्टिविटीज़ मैनेज करते हैं, और इस तरह की जो प्रिंसिपल्स हैं किसी अदारे को खाल खाल नसीब होते हैं। तो ये एक गनीमत है, मौका को गनीमत जानते हुए वालिदैन अपने बच्चों को गवर्नमेंट सेक्टर में भेजें और वो बेहतरीन नताइज हासिल करें। ये अदारा इनका अदारा है, और इस अदारे में इससे पहले डॉक्टर्स, इंजीनियर्स फारिग हो चुके हैं, और अब ये अदारा अपने रिवाइवल की तरफ आ रहा है।
تو آپ والدین سے اپیل ہے کہ اس ادارے کو اسٹرینتھن کرنے میں اپنا رول پلے کریں۔ جی بالکل ناظرین، آپ تک پروفیسر رئیس صاحب کا پیغام پہنچا۔ جس طرح انہوں نے ذکر کیا کہ یہاں پر لطیف صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس ادارے کی کامیابی میں، اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ منڈھول کالج کے اندر، منڈھول گرلز ڈگری کالج کے اندر جو نمایاں تبدیلیاں آئی ہیں، وہاں کوالٹی ایجوکیشن پروموٹ ہوئی ہے اور ساتھ ساتھ بہترین نتائج آئے ہیں اس سال گزشتہ 2 سالوں میں، وہ اس کا سہرا پروفیسر رئیس صاحب کے سر جاتا ہے۔ بہت اچھا کام کر رہے ہیں سر، انشاءاللہ ہم ایک دن آپ کے پاس تشریف لائیں گے، وہاں بھی آپ سے گپ شپ ہوگی۔ ناظرین ابھی مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ یہ آج ہمارا جو پی ٹی ایم تھا، اس کے 2 آبجیکٹ تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ 20 جون 2022 کو جب ہم نے یہ کلاس شروع کی تو اس وقت بچوں کو ہم نے ایک پورے سیشن کا ایک اکیڈمک پلان دیا۔ اس میں تمام جو جس کو ہم کہتے جزیات جو تھی کہ آپ کے ویکلی ٹیسٹ آپ کے جو ایک ہفتے میں کتنے ہوں گے، کس دن ہوگا، پھر مہینے کے بعد پی ٹی ایم ہوگا، تو آج ایٹ لیسٹ ہم بچوں کے سامنے اور پیرنٹس کے سامنے یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورے سال کا جو ہم نے اکیڈمک پلان دیا کہیں بھی ہم نے ڈیویٹ نہیں کیا۔ جو کہا اس کو کیا امپلیمنٹ کیا، اور ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اچھے ریزلٹس بھی آئیں گے۔ تو اس کی طرف میں نہیں جا رہا ہوں، نہیں جانا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ ہر مہینے میں بچوں کو اور بچوں کے پیرنٹس کو ہم کیا کرتے رہے، انفارم کرتے رہے، اور پھر ٹائم ٹو ٹائم جو ہمارے گرے ایریاز تھے اسٹوڈنٹس کے اندر، وہ بھی ہم بچوں کو بھی اور بچوں کے پیرنٹس کو بھی کیا کرتے رہے، ان کو انفارم کرتے رہے، اور پھر ہم مل کے کیا کرتے رہے، اس پہ کام کرتے رہے۔ تو یہ ساری جو ایفرٹس ہیں، یہ جتنے بھی ایفرٹس ہیں، تو یہ ٹیم کی شکل میں ہو رہا ہے۔ ہمارے جو فیکلٹی ممبران ہیں اور جو دیگر ہمارے کالج اعضاء کے جو پروفیسر صاحبان ہیں، ان کے کوآپریشن سے ہو رہا ہے۔ تو اب میری ان بچوں سے اور بچوں کے پیرنٹس سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں پیرنٹس سے کہ یہ آپ کے سامنے ہماری 1 سالہ جو کارگزاری ہے، جو پروگریس ہے، وہ آپ کے سامنے۔ اب کیا پھر نئے ایڈمیشن کا آغاز ہو چکا ہے، نیا سیشن شروع ہو چکا ہے، تو آپ للہ اللہ پاک کو حاضر ناظر رکھیں، ہماری جو ایفرٹس ہیں وہ پبلک کے اندر اس کو کیا کریں، فلوٹ کریں، اور پبلک کو کیا کریں کہ ان کو انوائٹ کریں کہ وہ اپنے بچوں کو گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج ہجیرہ کا حصہ بنیں۔ یا تو یہ ہو کہ 1 سال کی جو ہماری پروگریس ہے، جو ہماری ایفرٹس ہیں، وہ اس میں ہم نے کہیں ڈیویٹ کیا ہو، اس پہ ہم نے کام نہیں کیا ہو، تو آج اسٹیج کی وجہ سے میں یہ کہنے کی پوزیشن میں نہ ہوتا، آپ کے سامنے میں کچھ نہیں کہتا، یوں ہی کیا کرتا، یا تو پروگرام ہی نہیں کرتے یا آئیں بائیں شائیں کرتا۔ تو للہ آپ کے بچے اور وہ پیرنٹس جو بچوں کے ساتھ انٹیکٹ رہیں، بچوں کو مانیٹر کرتے رہیں، وہ پیرنٹس بھی پورے کہیں آ گئے۔ تو یہ ساری کس کی ایفرٹس ہیں؟ ہمارے دوستوں کی، ہمارے ساتھیوں کی، ہمارے جو فیکلٹی ممبر ہیں، ان کی ایفرٹ سے یہ ہوا۔ جہاں تک بات ہے چیئر کی، تو وہ میں نہیں کرتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ جب سے یہ میں نے چارج سنبھالا اس دن سے، بلکہ جب چارج سنبھالا اس سے پہلے بھی میں دل میں یہی ہے اور خواہش بھی ابھی بھی یہی ہے کہ اس چیئر کے جو تقاضے ہیں وہ اللہ پاک پورے کرنے کی توفیق دے۔ محنت سے، خلوص نیت سے اللہ پاک کو حاضر و ناظر رکھ کے کام کر رہے ہیں، اور جتنا عرصہ رہیں گے، دن ہیں، مہینے ہیں، سال ہیں، اس میں بھی جو ہے ہم کیا کرنا چاہتے ہیں کہ ایک خواہش ہے کہ کیا خواہش ہے کہ کون سی چیز ہے جو گورنمنٹ سیکٹر میں نہیں ہے؟ سب کچھ ہے، صرف کس کی ضرورت ہے؟ ایفرٹس کی ضرورت ہے، اور لوگوں کا ایک عرصے سے جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بحال کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بھی راتوں رات میں نہیں ہوگا، گریجول پروسیس ہے۔ الحمدللہ 21 میں ہم نے تھوڑی ایفرٹس کی، 22 میں 100% کی، 22 میں 100% کی۔ اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس جو سٹاف آیا وہ کس لیول کا آیا، جس لیول کا آیا اس سٹاف کو آپ مارکیٹ سے کمپیئر کر سکتے ہیں۔
वो पढ़ाई के साथ साथ जो बच्चों की जो पर्सनालिटी ग्रूमिंग होती है उस पर भी फोकस करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमने वो भी किया है। और ना सिर्फ इनके साथ क्या, पूरे कॉलेज में हमारी क्या होती है, एक नज़र होती है, एक क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ क्या करें कि उनकी करैक्टर बिल्डिंग के जो एस्पेक्ट्स होते हैं उस पर भी हम तवज्जो दें। तो दीगर उसके अलावा जो हमारे यहाँ जो इन्वायरमेंट है वो मेरे ख्याल में प्राइवेट सेक्टर क्या है, जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बच्चों ने खुद देख लिया। पेरेंट्स को भी मैं क्या बतलाऊँ कि मोस्टली जो हैं रिटायर्ड गवर्नमेंट सेक्टर से हैं, तो इंतहाई वेल इक्विप्ड लैब्स हैं, इन रिच सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में वो भी अल्हम्दुलिल्लाह क्या है कि बेहतरीन है। तो इसलिए ये सारी बातें कर रहा हूँ कि ये जो हमारे मेहमान ग्रामी आए हुए हैं ये क्या करें कि थोड़ी सी हमारी मावनत करें। वो एक अरसे से जो पब्लिकली तो कहना नहीं चाहिए लेकिन आदत सी है कि कह देता हूँ कि वो जो स्टैंडिंग है वो थोड़ी सी जो लेगेसी में कमी है जिसकी वजह से हम कहें कि मसाइल फेस कर रहे हैं, तो वो काइंडली जरा कि आप भी क्या करें, हमारी मदद करें। तो अच्छे बच्चों को जो है ना वो हमारे इस कॉलेज में एडमिशन के लिए उनको आप भी कहें, बच्चों को भी हम कहते हैं, बच्चों के ज़रिए से बच्चे भी आए हैं। बल्कि ये हमारा एक जैन स्टूडेंट है, जैन मुस्तफ़ा, यही ना माना। तो एक बच्चा आया तो मैंने कहा आपको किसने कहा कि जो ना आप हमारे कॉलेज में क्यों आए हैं? तो कहने लगा जी मुझे जैन ने जो आपका जो एक इंटरनल इवैल्यूएशंस का जो फाल मैकेनिज़्म है उसने जब वो हमें बतलाया कि हमारा ये पूरे साल में इस तरह से उतरा है, इसके बाद जो है मैं इस कॉलेज में ख्वाहिशमंद हूँ कि मैं एडमिशन लूँ। वेयर एज पिछले साल वो बच्चा जो था, नईम साहब, मैं और दीगर साथियों ने उस पर बहुत कोशिश की कि वो बच्चा आए। बच्चा नहीं मान रहा था, पेरेंट्स मान रहे थे। अब वो पेरेंट्स जो है वो नहीं मान रहे, बल्कि बच्चा ऐसा खुद क्या गया, कहता मैं इस कॉलेज में आऊँगा। तो बच्चों ये आपका कौमी रोल है, ये आपकी कंट्रीब्यूशंस है। तो अल्लाह पाक आपको इसका अजर दे। आप भी जो है इस बात को क्या करें, आप जो प्राइवेट सेक्टर में बच्चे पढ़ रहे हैं आप उनसे पूछें कि आपका इंटरनल इवैल्यूएशन सिस्टम क्या है, कितना फाल है, कितने परसेंट इंप्लीमेंट कर रहे हैं, फिर कितने बच्चों पे कर रहे हैं। ये नहीं कि 2, 3, 4 बच्चों को दफ्तर में बुला के उनको तवज्जो दे रहे हैं और बाकियों को कितना टाइम दे रहे हैं। तो बच्चों ये है कि हमारी नज़र में जो बॉटम पे जिसके मार्क्स हैं उसको भी हम उतनी अहमियत देते हैं जितना टॉपर पे होते हैं। कुल्लो हम क्या करते हैं, इक्वालिटी बेस पे क्या कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यही जो है इंस्टीट्यूशंस की क्या होती है, उसकी पॉलिसीज़ होनी चाहिए। और इसी तरह से क्या होती है कि नेशंस बिल्ड होती हैं। तो हम में जो कौमी सोच होनी चाहिए, उस कौमी सोच के तकाज़ों के मुताबिक पब्लिक सेक्टर के अंदर काम करना चाहते हैं और कर रहे हैं। तो उम्मीद है हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें और बेहतरी लाते जाएंगे। उम्मीद है कि अच्छे रिजल्ट आना, बहुत अच्छे रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। तो मैं इसी पे ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हम सब का हामी हो, नासिर हो। शाहिद अहमद ख़ान, शोबा फ़िज़िक्स से हूँ और मेरी तालीम जो है वो एमफिल है और बॉयज़ डिग्री कॉलेज जीरा में मैं तकरीबन 15 साल से फ़िज़िक्स पढ़ा रहा हूँ। ये आपने हमारी जो फ़िज़िक्स लैब थी इसको देखा और हमने जिस तरह पिछले कुछ अरसे से जिस तरह सिस्टमेटिकली काम कर रहे हैं, हम स्टूडेंट की जिस लेवल पे ग्रूमिंग कर रहे हैं, जिस तरह उनकी पीटीएम, मंथली टेस्ट और पेरेंट्स को जिस तरह हम अपडेट रख रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि हमारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। लिहाजा मैं तमाम वालिदैन को जिनके बच्चे जो है वो अभी 10th का इम्तहान दे चुके हैं, मैं उनको दावत देता हूं कि वो बॉयज़ डिग्री कॉलेज जीरा का हिस्सा बने और वो देखें कि बॉयज़ डिग्री कॉलेज जीरा में किस लेवल पे बच्चों की तालीम और तरबियत और इस खूबसूरत माहौल में किस तरह बच्चों की ग्रूमिंग हो रही है। थैंक यू वेरी मच। साजिद सफीर, लेक्चरर बायोलॉजी, और यहाँ पे मेरी जो चीफ़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसमें इंक्लूडेड है कि एज अ कोऑर्डिनेटर में काम कर रहा हूँ यहाँ पे बॉटनी डिपार्टमेंट में। तो आपने लैब का विज़िट किया हमारा, तो यहाँ पे हम 2018 से BS बॉटनी का जो गवर्नमेंट पॉलिसी थी HEC की तरफ से कि कॉलेजेस में बैचलर प्रोग्राम्स हमने स्टार्ट किए, तो उसी दौरानिए उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने 2018 में यहाँ पे बैचलर ऑफ साइंस इन बॉटनी का वो स्टार्ट किया। उसके बाद ये जो हमारी लैब है
اس کو مزین کیا گیا ہے اکارڈنگ ٹو دیٹ جو ہے ہمارا بی ایس پروگرام اس کے حوالے سے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ابھی وزٹ کیا ہمارا ہربیریم. تو یہ ہربیریم ایکچولی پلانٹس کی کلیکشن ہے. تو ہمارے پاس پونچھ ڈویژن سے آلموسٹ 300+ پلانٹس کی کلیکشن ہے. تو اگر ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے ریسورسز وہاں پہنچائے جائیں تو ہم اس کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر اور نیشنل لیول کے اوپر بھی اس کو لے کے جا سکتے ہیں, جس سے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو یہاں سے فارغ التحصیل ہوں گے تو ان کے لیے ان کی جو رہنمائی ہے اس میں امپارٹنٹ رول وہ پلانٹس پلے کر سکتے ہیں. تو بہت شکریہ سر, تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشتیاق احمد میرا نام ہے. کمپیوٹر سائنس میرا سبجیکٹ ہے اور ایم فل کمپیوٹر سائنسز میں نے کیا ہوا ہے. گزشتہ 5 سال سے میں یہاں سروسز دے رہا ہوں اپنی. تو بالکل غفار صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ایک سسٹمیٹک ایک طریقہ کار بنایا ہوا ہے اور بہت اچھے طریقے سے یہاں پہ کام ہو رہا ہے. جس طرح سے ہماری مینجمنٹ بڑی کمیٹڈ ہے اور ہماری ٹیم بھی بہت کمیٹڈ ہے. تو جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ لیب تو ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن جو بھی ہمارے پاس ریسورسز اویلیبل ہیں وہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہاں ٹاؤن میں سب سے بیسٹ ہوں گے. اور جو بھی ایجوکیشن یہاں پہ دی جا رہی ہے, جس طرح سے بچوں کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے اور ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے, وہ بالکل ٹاؤن میں ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمارا ایک اچھے طریقے سے اور یہ ایک بیسٹ سسٹم ہم نے یہاں پہ ڈیولپ کیا ہوا ہے. بہت شکریہ سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پروفیسر نسیم اعجاز, گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج زیرہ, شعبہ کیمسٹری آپ سے مخاطب ہوں. تو ادارہ اعضاء میں ہم ایف ایس سی ایڈوانس کلاس شروع کرنے جا رہے ہیں. اس حوالے سے میں والدین اور طلباء سے گزارش کروں گا کہ آپ گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج زیرہ کا انتخاب کریں. ہمارے پاس بہترین فیکلٹی ممبرس ہیں, ہائیلی کوالیفائڈ, اور تمام لوگ جو ہیں وہ پبلک سروس کمیشن کے ٹاپرز ہیں اپنے ڈسٹرکٹ میں. تو ہمارے ٹیچرز میں کچھ ٹیچر جو کہ پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں وہ بھی ہمارے شعبے میں شامل ہیں, اس کلاس کو پڑھائیں گے. مزید کہ ہمارے ہمارا جو یہاں سسٹم ہے پڑھائی کا وہ انتہائی آرگنائز ہے. اس میں ویکلی ٹیسٹ, منتھلی ٹیسٹ, یہ سب چیزیں شامل ہیں. اور بچے کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کی کردار سازی بھی کی جاتی ہے. تو میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ضلع پونچھ کی بہترین ٹیم جو ہے وہ ہمارے گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج زیرہ میں موجود ہے. آپ والدین ہم پہ اعتماد کریں, انشاءاللہ ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے. ہمارے پاس ضلع پونچھ کی بہترین لیبس جو کہ یونیورسٹی لیول کا سامان ہے پریکٹیکل کے لیے, وہ ہمارے پاس موجود ہے. ہم بچوں کو مکمل پریکٹیکل ورک کرواتے ہیں. کھیل کا وسیع و عریض میدان ہے. الگ کے تمام امن صابی سرگرمیاں جو ہیں وہ یہاں کی جاتی ہیں. تو والدین سے میں دوبارہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنے بچے کو لازماً ہماری اس ایڈوانس کلاس میں بھیجیں. انشاءاللہ ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے.